इंसान चाहे कितना ही जतन करे, पुण्य दान करे, वर्त करे, जिन्ने भी वसीले हुंदे है दुनिया दे अंदर, जिन्ने भी कमाई वाले महापुरुष संत मौलवी पंडित कोई भी रस्ता दसदे ने, सारे दे सारे करे। असल विच दीन दुनिया दे लोग कहंदे उस दर ते जदों इंसान ने शरीर नूं त्याग के जाना है, नाल कुछ नहीं जाना। जिस शरीर दी होंद, जिस आत्मा दी होंद शरीर करके प्रगट हुई है, वो शरीर भी नाल नहीं। फिर सतगुरु कहंदे जांदा तां है। असल विच प्यारे जिहड़ी चीज़ नाल जानी है वो आपां इकट्ठी कदे नहीं कीती, जिहड़ी नहीं जानी वो चीज़ां बहुत ने, जिहड़ा कुछ जाना है वो साडे पल्ले कख नहीं। नाल जाने वाली चीज़ जिन्ना सिमरन होया, सिमरन नाल जाएगा, दूजा जाएगा परोपकार निष्काम सेवा कीती हुई। जिहड़े बिना निष्काम, एक हुंदी है शकाम सेवा जिहदे विच साडे अंदर हुंदा है भी जिन्ना कुछ आपां दवांगे सानू रब जी उह तों वध के मिलूगा, वो तां इत्थे मिल जांदा है। एक निष्काम सेवा जिहदे विच साडा कोई मतलब, जिहदे विच साडा कोई वापस लैण वाला साडी सोच ना होवे, जिहड़ा असीं तां ना करिए भी सानू वापस मिलेगा। इहो जी सेवा कीती हुई गुरुदेव कहंदे नाल जाएगी। मतलब ही सेवा नहीं भी इंज अज गुरु ऐ कर फिर असीं करांगे, नहीं तां नहीं। सिमरन कीता होया ਅਤੇ निष्काम सेवा कीती हुई ही नाल जांदी है। हुण जो आपां विचार करनी है धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी जो बचन है 10वां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी साहिब जी महाराज सब थाई होई सहाय। पटने तो चल के पड़ाव करते हुए मद्र देश पाओ मिठी धरती पंजाब की धरती ते आ गए। गुरुदेव ने इत्थे बचन कीते ने, कहन लगे कीनी अनक भांत तन रक्षा, दीनी भांत भान की शिक्षा। इत्थे शिक्षा लई भांत भांत दे शस्त्र भी चलाए, पर ध्यान देना जिदन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पिता जी नाल मिलते ने, पहली वारी जिदन भेंट होंदी है पिता नाल 5 साल तो उपर की उम्र दसदे ने, अते जिदन पिता की शहादत होंदी है उदन कलंगीधर की उम्र जो है वो 9 साल है। किन्ने साल फिर आनंद माणिया पिता की गोद का, ध्यान दिओ। हुण आपां समझना है 10वां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई सहाय किवें, अरदास दे विच हर रोज़ ही है 10वां पातशाह। 5 साल की उम्र तो उपर हन, उदों पिता नाल इन्हां दी पहली वारी मुलाकात हुंदी है, भेंट हुंदी है। 9 साल की उम्र जी हुई है ते पिता जी शहादत का जाम पी गए। जदों हुण पिता तुरे सी, सारे दा सारा इतिहास आपां नूं चेते जे, जदों पिता जी तुरे ते विद्वान जन कहंदे उदों गोबिंद राय ने भी कहा सतगुरु तुहाडे तो बिना होर कोई नहीं, तुसीं ही इन्हां नूं रख सकदे हो। रोंदियां चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मुस्कुराहट
ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਸ਼ਕ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਰਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ। ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਵਾਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਪਕਰ ਪਛਾਰੋ। ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਪਕਰ ਪਛਾਰੋ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੁਪੁਰ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਜੰਝੂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜੰਝੂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਲੀ ਆ, ਆਪ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲਈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਿਰੀ। ਸਾਧਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਚਿਆ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਸੀ ਤਾਂ ਉਚਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਸੀਸ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂ ਮਾਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਓ, ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਰਤਾ ਪੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਛੇੜਿਆ, ਹੋਰ ਛੇੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ, ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ। ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਚਨ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਆਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਖਿਓ ਪਿਛਲੇ ਬਚਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਉਨੀ ਟਿਕੇਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਜੜਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਵਨ ਕੇ ਗਵਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੱਕੇ ਕਿਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘੋੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾ ਵਾਂਗ ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਤੇਜ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਪੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭੱਲੀ ਬਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾਂ ਪਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਾਥੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੋਭ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਉ ਪਧਾਰੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀਤ,
ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਨਗਾਰੇ। ਸਵਈਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆ ਸਵਈਆ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਨਗਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਨਗਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ। ਗੁੰਜਤ ਗੂੜਗ ਜਾਨਕ ਸੁੰਦਰ, ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਝੁੰਡ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭੂਖ ਭਵਿਖ ਭਵਨ ਕੀ ਭੂਪਤ ਕਵਨ ਗਨੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਇਤਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ, ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਦਾਰੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਲ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਮਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਟਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਤਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਚਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ, ਅਬਚਾਰਾ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਬਲੀ ਯੋਧੇ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਸਹਾਰਦੇ ਸਨ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੇ ਸੂਰਮੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ, ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਕੀਆਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਡਾ ਸੂਰਮਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ, ਸੋ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਕਚਾਰ ਲਵਈਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕਿਲੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਜੜਤ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨਹਾਰ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਬੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦਬਕਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰਨਾਇਕ, ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਵਈਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲਿਆਏ। ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਾਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਆਉਂਦਾ, ਧੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੀਸ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸੀਸ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੜ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਰਾਮਾ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਕੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਨਿਭ ਗਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਭ ਗਈ। ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਦੋਂ ਟਿਕ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਲੂੰ ਕੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੇਵਲ ਸੀਸ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੜ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾ ਸੀਸ ਨਾ ਧੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਤੀ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਖੱਤੇ ਮੇਂ ਹਮ ਕਹਤੇ ਥੇ ਆਨਾ ਇਹ ਵਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के है जिस जगह से जाना ये वही है। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के है जिस जगह से जाना ये वही है। जिस जा पे है बच्चे को कटाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। एक मोर्चे में फिर वही सरकार दर आए, जा पहुँचे अकाली वही सतगुर जिधर आए। दूजे शहर अंदर उन्होंने किया, दूजे शहर अंदर ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਿਤਾ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਹੱਥੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਟਿਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ? ਖਿੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ ਪੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਵਿਛਾ ਕਰ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ ਪੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਵਿਛਾ ਕਰ, पहरा लगे देने कई तलवार उठाकर, गोविंद भी शब बाश हुए खेमे में जाकर, देखा तो वहाँ बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ?
कहने लगे गोविंद भी शब बाश हुए खेमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। उत्थे चलत की रहा सी, कहने लगे चलदा सी वाहिगुरु वाहिगुरु, है मुंह से निकलता है तू ही तू, तू ही तू मुंह से था निकलता। कहने लगे वाहिगुरु वाहिगुरु मुंह तो निकलदा सी, फिर कौन कौन कहंदा भी तलवार चक्कन लगे। गुरु साहब परमात्मा का नाम ही अरदास विसारती सी उन्होंने। 10वां पातशाह ध्याई कहने लगे जदों अगले शहर अंदर उन्होंने कहा, जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में, उन्हें खुदा शब्द वरतिया। कहने लगे 1.5 घड़ी रात बीत गई जिक्रे खुदा में, खेमे से निकले आ गए सरकार हवा में। कहने लगे बाहर आ गए, फिर कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में। दुआवां देंदे सी सिखां नूं, सिखी केसां स्वासां संग निभ जाए ताड़ी। बोले ऐ खुदावंद हूँ खुश तेरी रजा में, या खुदा तेरी रजा दे विच मैं खुश हाँ, जिवें मर्जी रख लै। बोले ऐ खुदावंद है हूँ खुश हूँ तेरी रजा में, करतार से कहते थे हया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर, सुरखरू होके चला जाऊंगा। फिर मन विच आया गुरु साहब सिख तां शहीद हो गए, पुत्र कई पुत्र तेरे सिख भी ने, वड्डे 2 साहिबजादे तुहाडे कोल ने। ते उदों फिर अल्लाह यार खां जोगी कहंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कोई गल कहंदे सी, मैं तेरा हूँ बच्चे भी मेरे तेरे हैं मौला। ध्यान दिओ बेनती ते, मैं तेरा हूँ बच्चे भी मेरे तेरे हैं मौला, थे तेरे ही है तेरे रहेंगे तेरे दाता। जिस हाल में रखे तू वही हाल है अच्छा, जो शुक्र आने का जुबा पर नहीं शिकवा। शिकवा कोई नहीं परमात्मा जी, शिकवा कोई नहीं, लांबा कोई नहीं, तेरे सी तू ले जा कोई दुख नहीं, तेरे हैं मौला। कहने लगे लेटे हुए हैं खालसा जी आज जमी पर, किस तरह से चैन आए हमें शाहे नशी पर। कहने लगे सिख तां लेट गए सी औखे सौखे, वो तां पै गए, पर कलगीधर पातशाह अल्लाह यार खां जोगी कहंदे सारी रात उन्हां दे सिर ही पलूसदे रहे सी। कदे उन्हां दे पैर चुमदे सन, कदे उन्हां दी दस्तारां झाड़ के उन्हां दे सिर ते बलेटदे सन। होया कि पंथ मर्यादा कहन लगी 10वां पातशाह नूं ध्याओ, इन्हां वर्गा मेरामतां वलगा कौन हो सकदा है। गल सदा ही करदे आ भी धड़ नहीं मिलिया पिता दा सीस मिलिया है, ते ना ही फिर माता जी का शरीर किहड़ा मिल गया सी। तको जरा अजीत सिंह वल, अजीत सिंह के शरीर किहड़ा इन्हां नूं मिल चलिया सी, जोरावर सिंह दा भी नहीं मिलिया। कहण लगे जुझार सिंह दा भी नहीं मिलिया, फतेह सिंह दा भी नहीं मिलिया। केवल सारे परिवार विच इक्को ही चीज़ मिली सी, वो सी केवल पिता दा सीस जो आनंदपुर इत्थे आके मिलिया सी। कहण लगे गुरु जी अते पंथक मर्यादा भी कहण लगे ध्यान वालिओ सदा ही ध्याओ। 10वां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय, जिहड़ा सारियां जगह तेरी सहायता करेगा। प्यारे सदा ही अरदास करन वेले फुरनियां नूं संकोच के अरदास करी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज हर थां तेरी सहायता करनगे। इन्नियां क बेनतियां जी प्रवान करियो, होईयां भुलां दी खिमा, गलतियां दी माफ़ी। मन विच रंचक मात्र भी ना लियो भी आपां कोई साखी नहीं तोरी। असल विच अरदास दी विचार जो आपां तोरी है कर रहे हैं, इस दे विच संखेप रूपी साखी अत जिहड़े शब्द नाल जुड़ के अरदास करन दा जो ढंग है आपां नूं पता लग जाए, अरदास दी मर्यादा आपां नूं पता लग जाए, सच सिद्धांत नाल आपां जुड़ जाइए, जो कि लोक सुखीए परलोक सुहेले हो जाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।